वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संसार दाबानल लीरलुकोत्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्त कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। नमोऽयं विष्णुपादाय राधा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति प्रपन्न ज्योति स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय दैन्यभूषण मुकुटमणे गुरु करुणा मूर्तये क्षमा धैर्य शिरोमणे। नमोऽयं श्रीमते भक्ति कुसुम श्रवणाय वै विष्णुपादाय देवाय कृपाब्दये नमो नमः। श्री गौरी करुणा मूर्ति कृपा पूर्ण कलेवरं श्री भक्ति कुसुमं वंदे राधा कुंज निवासिनम्। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। वंदे वृंदावन गुरु कृष्णं कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं श्री राधा लिंगित विग्रहं आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चन्राय नमो नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। राधां रासेश्वरीं रम्यां गोविंद मोहिनी पौरां वृषभानुसुतां देवी तं नमामि हरिप्रिये। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदिवेदी हरा नित्यं तुलसी तं नमस्ते। श्री रूपी श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीवी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छये गोसाईरी करी चरण बंदने जाहा गते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समवेत अमृत पिपासु भक्तमंडली एवं अनलाइने जारा देश एवं देशेर बाहिर थेके कृष्ण कथा आलापन परिवारे जुक्त हयेछेन आपनादेर प्रत्येकेर रातुल रांगाचरणे
আমি অবাজন বৈষ্ণব জ্ঞানে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। অনলাইনে যারা এই অপ্রাকৃত কথা শ্রবণ করছেন আপনাদের সবাইকে বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাস্থিত পুষাইনগর শ্রী শ্রী গৌর সুন্দর রাধা মদনমোহন জিওর মন্দির প্রাঙ্গণে অর্থাৎ সিটিএস মন্দিরের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সুস্বাগতম জানাচ্ছি। সকাল বেলার যে নিয়মিত আয়োজন গৌর পার্শ্বদের চরিতামৃত তারই ধারাবাহিকতায় জগদানন্দ পণ্ডিতের চরিত কথা আমরা শ্রবণ করছি প্রত্যহ সকাল 7 ঘটিকা থেকে এবং গুরু মহারাজের আদেশ ক্রমে রাত 8 ঘটিকা থেকে নিয়মিত এখন আপনারা শ্রবণ করতে পারবেন। আমার ফেসবুক আইডি রাহুল কৃষ্ণ দাস থেকে ঠিক রাত 8 ঘটিকায় আপনারা শ্রবণ করবেন অপ্রাকৃত কৃষ্ণ কথামৃত। আমি এই মন্দিরে যতদিন অবস্থান করছি ঠিক ততদিনই সকাল এবং রাত দুটো সময়েই লাইভ দেয়া হবে। আগামীকাল আমাদের মন্দিরে একাদশী তিথি উপলক্ষে রাত জাগরণ, যেটি আমাদের প্রত্যহ একাদশীতে রাত জাগরণ করা হয়। তো আমরা সেই বিষয়ে বিস্তারিত কথা শ্রবণ করব। তার পূর্বে চলুন একটু রাধা মাধবের চরণে প্রেম ভক্তি অঞ্জলি নিবেদন করি। আপনারা যারা অনলাইনে আছেন আপনারাও আমাদের সঙ্গে রাধা মাধবের চরণ বন্দনা করুন। জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবর দারে জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবর দারে কুঞ্জ বিহারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুনা তীর বনচারী যমুনা
जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव राधा राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गौरांग
हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। राधे राधे। जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे। जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव पतित पावन श्रीला गुरुदेव। परम गुरुदेव परम गुरुदेव परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। गौड़ हरि बोल गौड़ हरि बोल गौड़ हरि बोल नित्य गौड़ हरि बोल। गौड़ हरि बोल गौड़ हरि बोल गौड़ हरि बोल नित्य गौड़ हरि बोल गौड़ हरि बोल। नित्य 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 गौड़ हरि बोल। नित्य गौड़ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्तवृंद आगामीकाल पांडवा निर्जला एकादशी तिथि। कलिहत जीवेर विशेष करे भक्तिर सोपाने अग्रसर हये पूर्व जन्मार्जित कठिन कठिन पाप के स्खलन करार एक उत्तम प्रक्रिया होच्छे एकादशी किंबा हरिबासर तिथि पालन करा। देवी पार्वती देवादिदेव महादेव के प्रश्न करेছিলেন, हे प्राणेश्वर जीव तार कठिन कठिन पाप राशि के কোন প্রক্রিয়ায় স্খলন করতে পারে।
এমন কি প্রক্রিয়া রয়েছে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মনুষ্য জীব তার কঠিন কঠিন পাপ রাশিকে স্খলিত করতে পারে। মহাদেব বলছেন, শোনো হে পার্বতী, জীব কঠিন কঠিন পাপ রাশিকে মুহূর্তের মাঝে স্খলন করতে পারে যদি সে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে কায় মনোবাক্যে হরিবাসর তিথি পালন করে। ভক্তির যে ৬৪টি অঙ্গ রয়েছে তন্মধ্যে ১০ম অঙ্গ হচ্ছে একাদশী ব্রত, যে ব্রতকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলে আখ্যায়িত করেছেন শাস্ত্রকারগণ, যে ব্রতকে সমস্ত ব্রতের রাজা বলা হয়। আজ এই অনলাইনের মাধ্যমে দেশ এবং দেশের বাহিরে বিশ্বের অনেক দেশ থেকে অনেক প্রবাসী ভক্তরা এই নির্জলা একাদশী তিথি পালন করছেন এবং অনলাইনে আমার মাধ্যমে রাত জাগরণ করছেন। এই যে প্রক্রিয়া নির্জলা একাদশী পালন করে রাত জাগরণ, এটা যার অহৈতুকী কৃপায় আমরা লাভ করতে সমর্থ হয়েছি, কিংবা আপনারা যারা দেশ এবং দেশের বাহির থেকে এই অপ্রাকৃত ব্রত নির্জলা পালন করে রাত জাগরণ করতে সমর্থ হচ্ছেন, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমার প্রপূজ্য চরণ পরমারাধ্য শ্রীল গুরু মহারাজের। অস্মদীয় শ্রী গুরুদেব ওম বিষ্ণুপাদ শিল ভক্তি প্রপন্ন জ্যোতি গোস্বামী গুরু মহারাজের, যিনি জগৎগুরু প্রভুপাদ শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রশিষ্য, তারই আদর্শকে হৃদয়ে লালন করে এই অপ্রাকৃত সন্দেশ আমাদের মতো পতিত পামর বদ্ধ সংসারী জীবদেরকে তার ভজনের গতি সাধন করে তিনি প্রদান করছেন। কেবলমাত্র বাংলাদেশের মাঝে আমাদেরই গুরু আশ্রমে প্রত্যেকটা বৈষ্ণবীয় তিথি নির্জলা, কিংবা যারা একেবারে অসমর্থ তারা সূর্য অস্তের পর কিঞ্চিত জল গ্রহণ করে হরিকথা শ্রবণের মাধ্যমে রাত জাগরণ করছেন। কেবলমাত্র বাংলাদেশের মাঝে আমাদেরই মন্দিরে, সিটিএস মন্দিরে এই ব্রত কঠিনভাবে পালন করা হচ্ছে। পদ্ম পুরাণে চমৎকার একটি শ্লোক রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, একাদশী ব্রতং জৈস্তুকৃতং ভক্তিং সমন্বিতেহে তৈশ্চ যজ্ঞাকৃত সর্বে ব্রতানি সফলানি ছ। পদ্ম পুরাণ বলছেন, ভক্তি সহকারে একাদশী ব্রত পালন করলে সকল যজ্ঞ ও সকল প্রকার ব্রতের ফল লাভ হয়ে থাকে। কেবলমাত্র একাদশী ব্রত যদি কেউ নিষ্ঠা সহকারে পালন করে, কেবলমাত্র একাদশী ব্রত যদি কেউ নিষ্ঠা সহকারে পালন করে, অন্যান্য ব্রতাদিও যদি সে পালন না করে, তথাপি পদ্মপুরাণ আমাদেরকে বলছেন, একাদশী ব্রতং জৈস্তুকৃতং ভক্তি সমন্বিতেহ, ভক্তি সহকারে যদি কেবল একাদশী ব্রত পালন করে থাকে, তৈশ্চ যজ্ঞাকৃত সর্বে ব্রতানি সফলানি চ। এই জগতে যত যজ্ঞানুষ্ঠান রয়েছে, যত প্রকার ব্রত রয়েছে, ব্রত শব্দের অর্থ হচ্ছে তপস্যা, যত প্রকার ব্রত রয়েছে, যত প্রকার তপস্যা রয়েছে, সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠান কিংবা ব্রতের ফল একাদশী ব্রত পালনের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। এবং এই একাদশী ব্রতের সঙ্গে অন্যান্য কোনো ব্রতের তুলনা করা যায় না। আরেকটি কথা আমাদেরকে বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক, সেটি হচ্ছে, আমরা অন্যান্য যে সকল ব্রতাদি পালন করি, বিভিন্ন দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে ব্রত আমরা পালন করি, ইত্যাদি সমস্ত ব্রত থেকে পুণ্য অর্জন হয়, পুণ্য লাভ হয়ে থাকে।
দেবতার পূজা করলে পুণ্য লাভ হয়। পুণ্য আর স্বীকৃতি এই দুটো শব্দের মাঝে পার্থক্য আছে। পুণ্য লাভ করলে এক সময় ক্ষয় হয়ে যায়। পুণ্যের প্রভাবে মানুষ কোথায় যায়? স্বর্গে যায়। আপনি দেবতার আরাধনা করছেন, কাঙ্কান্ত কর্মনাম সিদ্ধি যজন্তে ইহ দেবতা। কেউ যদি দেবতার আরাধনা করে শ্রদ্ধা সহকারে, ভক্তি সহকারে, তাহলে সেই দেবতার নিকটে যে বস্তু প্রার্থনা করা হয়, সঠিকভাবে যদি দেবতার কেউ আরাধনা করে, পূজা করে, তাহলে সেই দেবতা সেই ব্যক্তিকে তার অভীষ্ট সিদ্ধি পূরণ করেন। পুণ্য অর্জন করা সম্ভব। আর এই পুণ্যের প্রভাবে মানুষ যায় কোথায়? স্বর্গে। তো স্বর্গে গিয়ে কি মানুষ বসে থাকবে? সেখানে গিয়ে ভোগ করবে। স্বর্গে ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে, অনেক অপ্সরাগণ রয়েছে, ইন্দ্রিয় তর্পণের ব্যবস্থা স্বর্গে আছে। তাছাড়া স্বর্গে গিয়ে আরামায়েশ করা যাবে, সব ধরনের ব্যবস্থা আছে স্বর্গে। স্বর্গ ভোগের আলয়, তো ভোগ করলে পুণ্য নষ্ট হয়ে যাবে। আর পুণ্য যখন শেষ হয়ে যাবে, স্বর্গ থেকে আমাকে আপনাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে, যাও যে কোনো একটা জুনিতে গিয়ে জন্মগ্রহণ করো। তো স্বর্গে গেলেও মানুষকে আবার ফিরে আসতে হবে। শুধু স্বর্গে কেন, ব্রহ্মলোকে গেলেও আবার ফিরে আসতে হয়। ভগবান বলছেন অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মযুগে, সেখানে বলা হয়েছে আব্রহ্ম ভুবনাৎ লুকা পুনঃ আবর্তিন অর্জুন মামুপেত তোকন্তেয় পুনর্জন্ম নবিদ্যতে। এই লোক থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত লোকেই তুমি যাও না কেন, সমস্ত লোক থেকে তোমাকে আবার ফিরে আসতে হবে। কেবলমাত্র ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণ যদি আমরা প্রাপ্ত হতে পারি, তাহলে আসা যাওয়া বারণ হবে, জন্ম মৃত্যুর চক্রাকার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব। এ ভব সংসারে পড়িয়া মানব, এই সংসারে মানব পড়ে দুঃখ পাচ্ছে। কি করে এই দুঃখ শেষ হবে? সাধু সঙ্গ করে হরি বজে যদি, তবে হয় অন্ত ক্লেশ। কৃষ্ণদাস বলছেন এ ভব সংসারে পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখেরও শেষ। সাধু সঙ্গ করি হরি বজে যদি, তবে হয় সেই দুঃখের অন্ত ক্লেশ। অন্ত মানে শেষ, শেষ হয়। সংসার অনলে জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বারোয় অনল। এই সংসার অগ্নিকুণ্ড, আগুনের কারখানা, দিবানিশি আগুন জ্বলছে। তাহলে আগুন আমরা চোখে দেখছি না কেন? এই আগুনটা কর্মফলের আগুন। আধ্যাত্মিক, আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক তিনটা যন্ত্রণা আমাদেরকে পেতে হচ্ছে। ধাউ ধাউ করে জ্বলছে আগুন, আর তাপ দিচ্ছে তিনটা তাপ, ত্রিতাপ। এই যে মহাদেবের ত্রিশূল, 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 তিনটা শূল। আচ্ছা, এই মহাদেবের তিনটা শূল কিসের প্রতীক? শ্যামল প্রভু জানো? বলো। আধ্যাত্মিক, আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক। এই তিনটা শূল হচ্ছে তিনটা গুণের প্রতীক, সত্য, রজ, তম। আর হচ্ছে তিনটা দুঃখের প্রতীক, তিনটা তাপের প্রতীক, আধ্যাত্মিক, আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক। মহাদেব তিনি হচ্ছেন তমগুণকে নাশ করেন। এই জন্য আমরা বলি সত্যম, শিবম, সুন্দরম। তিনি তমগুণকে নাশ করেন মহাদেব। যদিও আমরা বৃন্দাবন শিব গোপেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করি, আমাদের মহাদেবের ভজন পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি গোপীদের ঈশ্বর। সাধারণত শিব হচ্ছেন তমগুণের অধীশ্বর, তমগুণকে তিনি নাশ করেন। এই জন্য দেখবে শিবের কোনো ছবিতে হাতে একটা কলকি দেয়া আছে, তাহলে শিব কি গাঁজা খান? কখনো না। কোন শাস্ত্রে শিব গাঁজা খান সেটি নেই।
কিছু গাঁজাখুরেরা মহাদেবের নামে ওরা গাঁজা খায়, নিজেদের ইন্দ্রিয় তর্পণ করে আর বলে এটা মহাদেবের প্রসাদ। তো আমি একজনকে বললাম, আপনি তো অনেক বড় শিবের ভক্ত, আপনি গাঁজা খাচ্ছেন শিবের প্রসাদ বলে? তো শিব তো বিষও গ্রহণ করেছিলেন, একটু বিষ খান দেখি আপনার অবস্থাটা কি হয়। তো শিব বিষ খেলে নীলকণ্ঠ, আর আপনি বিষ খেলে বলো হরি হরি বল। তো শিবের নামে গাঁজা খাচ্ছে আর দোহাই দিচ্ছে শিবের। শিব কখনো গাঁজা গ্রহণ করেন না। তো কোনো ছবিতে দেখবে শিবের হাতে একটা কলকি। কেন এই কলকি দেয়া আছে? তার কারণ হচ্ছে এই কলকিটা হচ্ছে তমগুণের প্রতীক। শিব তমগুণকে নাশ করেন, তমগুণের অধীশ্বর তিনি, তমগুণকে নাশ করেন, এই জন্য হাতে এই কলকিটা দেয়া হয়। শিবের গলায় সাপ কেন? কে বলতে পারবা? শিবের গলায় সাপ কেন? আমরা তো প্রত্যহ এসে শিবকে প্রণাম দিচ্ছি। শ্যামল কৃষ্ণ প্রভু বলুন। এই জন্য সাপ। আচ্ছা, আর অনেক তত্ত্ব আছে শিবের গলায় সাপ কেন। শিব 80 বিষ সর্প প্রতিশব্দ, সর্পের একটা প্রতিশব্দ হচ্ছে 80 বিষ। এই 80 বিষটাকে তিনি ধারণ করে আছেন কণ্ঠে। এই সংসারটা হচ্ছে বিষালয়, এই সংসার বিষালয়, আর এই বিষকে মহাদেব হরণ করতে পারেন। এই জন্য সাপ বিষের প্রতীক, এটা তিনি কণ্ঠে ধারণ করে আছেন। এই সাপের নাম হচ্ছে বাসুকি। আরো কারণ আছে, অনেক কারণ। তত্ত্ব হচ্ছে শিব এই সাপটাকে ধারণ করে আছেন সংসার জীবকে বুঝানোর জন্য। দেখো, এই সংসার হচ্ছে বিষালয়, আর ওই বিষকে কণ্ঠে ধারণ করার যদি শক্তি রাখতে পারো, তাহলে এই সংসার থেকে তোমার মুক্তি হবে। সংসারের বিষ তোমাকে কখনো যন্ত্রণায় কাতর করতে পারবে না। এই জন্য সর্প সর্বদা তিনি কণ্ঠে ঝুলিয়ে রাখছেন। ত্রিশূল 3টা শূলের প্রতীক। বাঘের চামড়া কেন পরিধান করেন? শিবের প্রিয় ফুলের নাম কি? ধুতুরা, ধুতুরা ফুল। ছাই বর্ষ মাখছেন তিনি। জটা, সেখানে আবার গঙ্গাকে তিনি রেখেছেন। আর অনেক তত্ত্ব আছে, আমরা শিব চতুর্দশী তিথি উপলক্ষে হয়তো কোনোদিন শুনবো। আমাদের প্রসঙ্গ এগুলো নয়, প্রসঙ্গে এসেছে, কেবল একটু উত্থাপন করলাম। যে কথাটা বলছিলাম, যে এই লোক থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত লোকই আমরা যাই না কেন, সেই লোক থেকেও আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তাহলে ব্রহ্মলোক থেকেও ফিরে আসতে হয়। আর ভাগ্য যদি খারাপ হয়, বৈকুণ্ঠ থেকেও ফিরে আসতে হতে পারে। ভাগ্য যদি খারাপ হয়, বৈকুণ্ঠে গিয়েও ফিরে আসতে হবে। বৈকুণ্ঠ থেকে কে ফিরে এসেছিল? তপন প্রভু। জয় বিজয়, জয় বিজয় বৈকুণ্ঠ থেকেও ফিরে এসেছিল। এই জয় বিজয় বৈকুণ্ঠ থেকেও ফিরে এসেছে। বৈকুণ্ঠের দ্বার রক্ষক তারা ছিল, কিন্তু কপাল খারাপ, বৈকুণ্ঠ থেকেও ফিরে আসলো অভিসম্পাত পেয়ে। তাহলে বৈকুণ্ঠ থেকেও ফিরে আসতে হতে পারে ভাগ্য খারাপ হলে। তাহলে ব্রহ্মলোক যাও, সেই লোক থেকেও ফিরে আসতে হবে, স্বর্গে গেলেও ফিরে আসতে হবে। তাহলে ভগবত আরাধনা করলে, ভগবানের চরণ প্রাপ্ত হতে পারলে আর কখনো ফিরে আসা সম্ভব নয়, বা ফিরে আসতে হবে না। এবার ভগবত আরাধনা করলে কি অর্জন হয়? সুকৃতি অর্জন হয়। আর দেবতার আরাধনা করলে পুণ্য অর্জন হয়। পুণ্যের যে প্রভাব সেটা ক্ষণস্থায়ী, সুকৃতি কখনো নষ্ট হয় না। আর পুণ্য করতে 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 এই পুণ্য যখন অধিক সঞ্চয় হয়, তখন সেটা সুকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। তাহলে পদ্মপুরাণ আমাদেরকে বলছেন, আমরা যে শ্লোকটা নিয়ে আজ শুনছি, পদ্মপুরাণ আমাদেরকে বলছেন, একাদশী ব্রতের সহিত অন্যান্য ব্রতের কোনো পুণ্যের সঙ্গে তুলনা সম্ভব নয়। অন্যান্য ব্রত পালন করলে যে পুণ্য অর্জন হয়, এই পুণ্যের সঙ্গে একাদশীর পুণ্য তুলনা সম্ভব নয়। কারণ একাদশী করলে তো পুণ্য হয় না, সুকৃতি হয়। একাদশী করলে পুণ্য হয় না, সুকৃতি হয়।
ডিরেক্ট স্বীকৃতি। আর দেবতা কিংবা অন্যান্য ব্রত পালন করলে পুণ্য অর্জন হয়। এই পুণ্য অর্জন আমরা যখন অধিক করব, পুণ্য অর্জন করতে 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 যখন পুণ্যের পাহাড় সম হবে, তখন সেই পুণ্য ভাগ্যক্রমে কোনো এক সময় সুকৃতিতে রূপান্তরিত হবে। তার মানে আমরা পার্থক্য বুঝতে পেরেছি অন্যান্য ব্রতের সঙ্গে একাদশী। অন্যান্য ব্রত পালন করলে পুণ্য অর্জন হয়, এই পুণ্য কোনো এক সময় সৌভাগ্যের কারণে সুকৃতিতে রূপান্তরিত হতে পারে। আর একাদশী ব্রত পালন করলে ডিরেক্ট সরাসরি সুকৃতি অর্জন হয়। কারণ একাদশী ব্রত হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের কিংবা বিষ্ণুর প্রীতি সাধন করার জন্য। ভগবানের অনেকগুলো নামের মাঝে একটা নাম হচ্ছে একাদশী। একাদশী ভগবানেরই শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছে, ভগবানের ঘাম থেকে একাদশী। এক অপরূপা কন্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তার নাম রেখেছিলেন একাদশী। এটা ভগবানেরই একটি নাম। এই যে একাদশী ব্রত, শাস্ত্র বলছেন যত যজ্ঞ রয়েছে সমস্ত যজ্ঞের ফল এই ব্রত পালনের মাধ্যমে লাভ করা যায়। তো যজ্ঞ কোন যুগের যুগ ধর্ম ছিল গৌরসুন্দর প্রভু? যজ্ঞ কোন যুগে ছিল? ত্রেতা যুগে। তো ত্রেতা যুগের যুগ ধর্ম ছিল যজ্ঞ। অনেক বড় বড় যজ্ঞ করা হতো, বাষ্পেয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, তারপর পুত্র লাভের জন্য যজ্ঞ করা হতো। এরকম বহুবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করা হতো ত্রেতা যুগে। তো একটা যজ্ঞ করতে কত অর্থের প্রয়োজন, তাছাড়া কত শুদ্ধতার প্রয়োজন, সঠিক মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য এরকম সঠিক ঋষির প্রয়োজন, উত্তম অধিকারী সাধুর প্রয়োজন। তারপর সঠিকভাবে যদি সেই যজ্ঞ করা সম্ভব হয় তাহলে ফল লাভ হবে, নতুবা সেই যজ্ঞ করলে ফল লাভ হবে না। কিন্তু কলিযুগে আজ শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপাতে আমরা সেই কঠিন কঠিন বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের ফল নিমিষের মাঝে লাভ করতে পারছি একাদশী ব্রত পালনের মাধ্যমে। একাদশী ব্রত পালনের মাধ্যমে আমরা সেই ব্রতের ফল লাভ করতে পারছি। কঠিন কঠিন এবং বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের ফল আমরা একাদশী ব্রত পালনের মাধ্যমে লাভ করতে পারছি। এবং এই একাদশী ব্রত সকল যজ্ঞ ব্রতের ফল লাভে সহায়তা করে, অর্থাৎ লাভ হয়ে যায়। এবং নারদীয় পুরাণ আমাদেরকে বলছেন একাদশীর তুল্য পাপ পরিত্রাণকারী জগতের বুকে আর কিছুই নাই। একাদশী আমাদেরকে স্বর্গ, মোক্ষ, রাজ্য, পুত্র যে যে কামনা করে সব কিছু প্রদান করতে পারে। কিন্তু ভক্ত একাদশী ব্রত পালন করে, যথার্থ ভক্ত কোনো কিছুই কামনা করে না, ভগবান কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান জন্য চেষ্টা করে। আর ভগবান কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারলে তার সমস্ত কিছু আপনা থেকেই লাভ হয়ে যায়। একাদশী ব্রত পালনের মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত সম্ভব। সর্বপ্রকার মঙ্গল সাধন করে একাদশী ব্রত। তাই বছরে কটা একাদশী? 24টা একাদশী। আর পুরুষোত্তম মাসে আরো 2টা একাদশী আবির্ভূত হন। কি কি একাদশী? পদ্মিনী আর পরমা। পুরুষোত্তম মাসে আরো 2টি একাদশী ব্রত কৃপা করে আবির্ভূত হন, পদ্মিনী, পরমা। আর এমনিতে বছরে 24টা একাদশী। এই 24টা একাদশী তিথি পালন করা প্রত্যেকের উচিত। আমাদের পুরাণ শাস্ত্র বলছেন আমরা যে মতেই আছি না কেন, শাক্ত, শৈব, গানপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, যে মতেই আমরা আছি না কেন, প্রত্যেক মতাবলম্বীকেই যথার্থভাবে এই একাদশী ব্রত পালন করতে হবে। কিবা বিপ্র, কিবা শূদ্র, একাদশী ব্রত পালনের ক্ষেত্রে বিচার নেই, প্রত্যেকের জন্য। কিবা নারী, কিবা পুরুষ, কোনো বিচার নেই। কারণ সারা বাংলাদেশে প্রচার করতে গিয়ে অনেক জায়গায় এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি, সদবা যারা তাদের নাকি একাদশী করতে নেই। এগুলো সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়,
যারা প্রচার করে বেড়ান তারা সুবিধাভোগী, তারা শাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তারা কিছুই জানেন না। একাদশী 8 বছর বয়স থেকে 80 বছর বয়স পর্যন্ত সবাইকে পালন করতে হবে। আর পালন করাটাই মঙ্গল, না পালন করলেই আমাদের শাস্তি পেতে হবে। কারণ এটা ভগবানের আইন। ধর্ম তো সাক্ষাৎ ভগবত প্রণীতম। ধর্ম হচ্ছে ভগবানের আইন, ভগবানের সৃষ্টি আইন। ভগবানের আইন পালন না করলে শাস্তি পেতে হবে। ইফ ইউ ভায়োলেট রুল অফ রেগুলেশন অলমাইটি ক্রিয়েটর কৃষ্ণ অফ কোর্স পানিশমেন্ট এনি টাইম, যে কোনো সময় আমাদেরকে শাস্তি পেতে হতে পারে। তো এই সত্যযুগে মানুষ ধ্যান করত 1000 বছর, না খেয়ে প্রাণায়ামের মাধ্যমে ধ্যান করতে পারত। সত্যযুগের মানুষের সেই শক্তি ছিল, কারণ সত্যযুগের মানুষের আয়ুও ছিল অনেক বেশি। পদ্মনাভ প্রভু বলেন সত্যযুগের মানুষের আয়ু কত ছিল? সত্যযুগের মানুষের আয়ু কত ছিল গৌরসুন্দর? এতদিন সাধুসঙ্গ করে যদি এটা না বলতে পারো, সত্যযুগের মানুষের আয়ু কত ছিল গৌরসুন্দর? নরোত্তম বলো। 1 লক্ষ বছর। হ্যাঁ, সত্যযুগের মানুষের আয়ু 1 লক্ষ বছর ছিল। ধ্যান করতে পারতো তারা প্রাণায়ামের মাধ্যমে, কেবল বায়ুকে সেবন করে ধ্যান করতে পারত। আর যুগের আয়ুষ্কাল ছিল 17,28,000 বছর। তারপর সত্যযুগের পর যখন ত্রেতা যুগ আসলো, যুগের আয়ুষ্কাল 4,32,000 বছর কমে গেল। 17,28,000 থেকে মাইনাস করো 4,32,000 ইকুয়াল 12,96,000 ত্রেতা যুগের আয়ুষ্কাল। আর মানুষের আয়ু কত ছিল ত্রেতা যুগে? 10,000 বছর। মানুষ 10,000 বছর বাঁচতে পারত। আর তখন যজ্ঞানুষ্ঠান করত। ওই ত্রেতা যুগের পর যখন দাপর যুগ আসলো, আরো 4,32,000 বছর কমে গেল। তো 12,96,000 থেকে মাইনাস করো 4,32,000 বছর ইকুয়াল 8,64,000 বছর। মানুষের আয়ু দাপরে ছিল 1,000 বছর। তারপরে এই কলিযুগ আসলো, আমরা কলিযুগে বসবাস করছি। আরো 4,32,000 বছর কমে গেল যুগের আয়ুষ্কাল। 8,64,000 মাইনাস 4,32,000 ইকুয়াল 4,32,000। এই কলিযুগের আয়ুষ্কাল 4,32,000 গিয়েছে 5,000 বছরের কিছু বেশি। কলির প্রারম্ভিক সোপানে আমরা আছি। তো এই সত্যযুগে মানুষ ধ্যান করত, ত্রেতাতে মানুষ কি করত? যজ্ঞ করত, দাপরে পূজা পার্বণ। আর এই কলিযুগে নাম সংকীর্তন, যুগধর্ম। তো সত্য ত্রেতা দাপরের মতো মানুষ না খেয়ে ভগবানকে ডাকতে পারবে না, ডাকার সামর্থ্য তাদের নেই। তাই কলিহত জীবকে খুব সহজে কি করে ভগবানের চরণ লাভ করা যায়, খুব সহজে কি করে ভগবত চরণ লাভে সচেষ্ট হওয়া যায়, এই জন্য কলিযুগ পাবন অবতারী প্রেম রসগণ অপার করুণার নিলয় ভক্ত বৎসল রাধা প্রেম ভাবে বিভুর তনু অনুরাগে রঞ্জিত গাত্র শ্রীমন গৌর সুন্দর। তিনি আমাদেরকে খুব সহজে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ চরণ লাভে মনোরথী হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তিনি আমাদেরকে যে ব্রত পালনের শিক্ষা প্রদান করলেন, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ আজ ভক্ত আবেশে আবেশিত হয়ে ভক্ত ভাবকে অঙ্গীকার করে নিজে আচরণ করে জগৎ জীবকে শিক্ষা দেওয়ার আকিঞ্চনে 3 বাঞ্ছা হৃদয়ে লালন করে আজ শচী সিন্ধু গর্বে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের মতো পাপে তাপে ক্লিষ্ট ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জরিত কলহের যুগ কলিযুগের জীব সকলকে উদ্ধারের প্রক্রিয়ার সোপানে অগ্রসর করিয়ে শিক্ষা প্রদান করলেন। আর ব্রত প্রদান করলেন, শুধু ব্রত বললেও ভুল হবে, ব্রতের রাজা, সমস্ত ব্রতের রাজা যাকে একাদশী ব্রত বলা হয়, সেই একাদশী ব্রত পালনের শিক্ষা প্রদান করলেন। অতঃপর তার পার্ষদ যারা সরগোস্বামী পাদগণ গৌর আদর্শে
যারা আপ্লুত হয়ে জগৎজীবকে এই শিক্ষা প্রদান করলেন শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস এবং শ্রীজীব গোস্বামী আমাদেরকে এই 24টা একাদশী ব্রত নিষ্ঠা সহকারে পালন করার কথা বললেন। অতঃপর সেই সরগোস্বামী পাদের আদর্শকে হৃদয়ে লালন করে যে চতুর সম্প্রদায়, যে 4 সম্প্রদায়কে মহাপ্রভু স্বীকার করে গেলেন, এই 4 সম্প্রদায়ের আচার্যগণ সেই শিক্ষা প্রদান করছেন। তন্মধ্যে আমরা যে সম্প্রদায় ভুক্ত, মাধবাচার্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়, আমরা যে সম্প্রদায়ে আছি, আমরা ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদের পরিবারে যারা আছি, তদীয় প্রাণ পুরুষ মধ্যমণি জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, তিনি আমাদেরকে প্রত্যেকটা একাদশী ব্রত নিষ্ঠা সহকারে পালন করার শিক্ষা প্রদান করলেন। আজ সারা বিশ্বে যে কৃষ্ণ প্রেমের প্লাবন বইছে, তার একমাত্র অবদান আমাদের প্রভুপাদ, জগৎগুরু প্রভুপাদ শ্রী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের। তিনি তার শিষ্য প্রশিষ্যদের মাধ্যমে, শাখা প্রশাখার মাধ্যমে আজও জগতের বুকে এই কৃষ্ণ নাম, এই হরিনাম প্রচার করছেন। কৃষ্ণ প্রেমের প্লাবন সমগ্র বিশ্বে তিনি প্রবাহিত করে দিয়েছেন। যে গৌর হরি প্রেমের ভাণ্ড নিয়ে জগতে এসেছিলেন, শান্তিপুর ডুবু ডুবু নইদা বেসে যায়, প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়। শান্তিপুর থেকে নদিয়া প্রেমের ভাণ্ড থেকে প্রেম সিঞ্চন করে প্রেম দ্বারা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, আর ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম। আজ সেই আদর্শকে হৃদয়ে লালন করলেন, পালন করলেন, বাস্তবায়ন করলেন আমাদের প্রভুপাদ শ্রী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। তার জীবন দশায় এবং তার প্রিয় শিষ্যবর যারা, প্রত্যেকের মাঝে তিনি নিজে আচরণ করে সেই আদর্শের বীজ বপন করিয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যেকটা একাদশী ব্রত নির্জলা পালন করতে হবে এবং রাত জাগরণ করতে হবে। তারই আদর্শ হৃদয়ে লালন করে প্রভুপাদের মতো তত্ত্বদ্রষ্টা গুরুদেবের আদর্শের বীজ হৃদয়ে লালন করে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত করেছিলেন আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল ভক্তি কুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজ, যিনি ঢাকা বিক্রমপুর জমিদারের সন্তান, এত বড় ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান, জমিদারের সন্তান, তৎকালীন সময়ে ডাক্তার, MBBS ডাক্তার, বিলেট ফেরত 4টা ডিগ্রি যার ছিল। তিনিও দেহ রাখার পূর্ব পর্যন্ত নির্জলা একাদশী ব্রত পালন করেছিলেন। গুরুদেব যেরকম হবেন, গুরুদেব যেহেতু পারমার্থিক পিতা, শিষ্যকে সন্তান বলা হয়। বাবা যেরকম হবে, পুত্র অবশ্যই বাবার কিছু না কিছু আদর্শ গ্রহণ করবে। পুত্র বাবার মতোই হয়, সেই আদর্শ কিছু না হলেও লালন করে। সেই আদর্শ লালন করেছেন আমাদের পরমারাধ্য শ্রী গুরু মহারাজ। তারই অপ্রাকৃত কৃপা আশীর্বাদে আমরা প্রত্যেকটা একাদশী ব্রত নির্জলা পালন করে রাত জাগরণ করছি। তাই অনলাইনে সমস্ত ভক্তদেরকে গুরু মহারাজের আদেশ ক্রমে আজ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনারা সবাই আগামীকাল এই অনলাইনে এই অপ্রাকৃত হরিকথা, কৃষ্ণ কথা, গৌর কথা শ্রবণে, মননে, স্মরণে, আস্বাদনে অনলাইনে যুক্ত হয়ে রাত জাগরণ করুন এবং প্রত্যেকটা একাদশী ব্রত নির্জলা পালন করার জন্য চেষ্টা করুন। আর যদি নির্জলা প্রথম দিকে পালন করতে নাও পারেন, কেবল জল খেয়ে পালন করার চেষ্টা করুন। চেষ্টার তো কোনো বিকল্প নেই। আমরা চেষ্টা করব, দেখি দুপুর 12টা পর্যন্ত পারি কিনা। যদি 12টা পর্যন্ত করতে সমর্থ হই, দেখি বিকেল 3টা পর্যন্ত নির্জলা থাকতে পারি কিনা। তারপর দেখি সন্ধ্যা পর্যন্ত নির্জলা থাকবো, তারপর আরতির পর জল গ্রহণ করব। যদি দেখি সন্ধ্যা পর্যন্ত পারি, দেখি সারা রাত পারি কিনা। ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে। এরপরও যদি না পারি, তাহলে একটু ফল গ্রহণ করতে পারি। সেটা অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য সনাতন গোস্বামী পাদ জানিয়ে দিলেন। অনুকল্প কাদের জন্য? অসমর্থ ব্যক্তি যারা, অপারগ ব্যক্তি যারা, তাদের জন্য। কারণ আমাদের বৈদিক শাস্ত্রের কোনো জায়গায়, এমনকি গোস্বামীদের সমগ্র শাস্ত্রের কোনো জায়গায় একাদশীতে কোনো কিছু খাওয়ার কথা লেখা নাই। এমন কোনো শাস্ত্র নেই যে শাস্ত্রে
দেখানো যাবে একাদশীতে কোনো কিছু গ্রহণ করা যাবে, কোনো শাস্ত্রে নেই। তাহলে যারা একাদশী ব্রত পালন করে অনুকল্প গ্রহণ করছেন তারা কি ভুল করছেন? না, ভুল নয়। কেবল সনাতন গোস্বামী পাদ হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে তিনি এক জায়গায় বললেন, অসমর্থ ব্যক্তি, অপারক ব্যক্তি যারা, তারা কেবল একাদশীতে অনুকল্প গ্রহণ করতে পারবেন। এবার অনু কাকে বলে? একেবারে কম। সায়েন্সের স্টুডেন্ট যারা ভালো করে বুঝবো, অনু মানে একেবারে অল্প, একেবারে কম। অনুকল্প একেবারে কম, কতটুকু জল গ্রহণ করব তারও পরিমাণ আছে। তাহলে অনুকল্প মানে কি? একেবারে উদর বড়ে ফলমূল, সবজি, বাদামের বুনা, বিভিন্ন ধরনের বড়া। এখন তো অ্যাডভার্টাইজও করা হয় যে আমাদের রেস্টুরেন্টে একাদশীর প্রসাদ পাওয়া যায়, অ্যাডভার্টাইজ করা হয়। একাদশীতে কেক, এরকমও অ্যাডভার্টাইজ করা হয়, একাদশীর কেক। এক জায়গায় প্রচার করতে গিয়েছি, একাদশীর প্রসঙ্গ উঠেছে। একজন ভক্ত দাঁড়িয়ে বলছে, প্রভুজি আমাদের এখানে একজন আলোচক এসে বলছেন তোমরা একাদশী যারা করো না আমাদের গৃহে যাবে, 12 প্রকারের আইটেম হয় একাদশীতে, খেয়ে আসবে, দেখবে একাদশী ঠিকভাবে পালন করতে পারবে। 12 প্রকারের আইটেম হয় একাদশীতে উনাদের গৃহে। তাহলে খেয়ে দিয়ে আবার উপবাস কিসের? আমাদের গুরু মহারাজ বলেন খেয়ে দিয়ে আবার উপবাস কিসের? হ্যাঁ, এমনিতে পেট পর্যন্ত, একাদশীর দিন গলা পর্যন্ত, মুখের রুচিরও একটু পরিবর্তন হলো। আবার শ্যামার চাল কোন কোন জায়গায় চলছে, যদিও পদ্মপুরাণে স্পষ্ট লেখা আছে শ্যামার আইস নিষেধ। এখন আবার অ্যাডভার্টাইজ করা হচ্ছে, বিভিন্ন প্রবচনে বলছেন অনেকেই শ্যামার আইস গ্রহণ করা যাবে না। তো এতদিন যাবত যে শ্যামার আইস গ্রহণ করা যাবে বলে প্রচার করা হলো, বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে বিক্রি করা হলো, শ্যামার আইস যাদেরকে খাওয়ানো হলো, সেই সকল ব্যক্তিদের পাপ কে গ্রহণ করবে? সেই সকল ব্যক্তিদের অপরাধ কে গ্রহণ করবে? এই জন্য ধর্মটা ব্যবসায় বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। শাস্ত্র কি বলছেন সেটা বুঝতে হবে। এতদিন শ্যামার আইস গ্রহণ করা যাবে প্রচার করা হলো, এবার যখন আচরণশীল ভক্তরা এই নিয়ে প্রতিবাদ করলেন যে শাস্ত্রে শ্যামার আইস নিষেধ, এখন আবার বলা হচ্ছে শ্যামা চাল গ্রহণ করা ঠিক নয়, গ্রহণ করবেন না। তো এতদিন যে গ্রহণ করলাম, করানো হলো, এই পাপটা কে নেবে? এই জন্য একাদশী একটা পরীক্ষার নিয়ে অনলাইনে যারা আমাকে শুনছেন তারা সবাই জানেন আমি এই কথাটা বরাবরই বলি। একাদশী একটা পরীক্ষার নিয়ে, ভালো রেজাল্ট করতে চাইলে আপনাকে ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে। আগেরকার দিনে যারা পড়াশোনা করেছেন স্ট্যান্ড, তারপর স্টার, ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন, থার্ড ডিভিশন, তারপর ফেল। বর্তমানে গোল্ডেন এ প্লাস, এ প্লাস, এ মাইনাস, বি, সি, ডি, এফ। আপনি যদি ভালো রেজাল্ট করতে চান আপনাকে ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে। আপনি যদি ভগবানের অপ্রাকৃত কৃপা পেতে চান তাহলে আপনাকে নির্জল থাকতে হবে। এবার যে ব্যক্তি দুপুর 12টার পরই পেট ফাটিয়ে খেয়ে নিল, রাত্রে কুম্ভকর্ণের মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমালো, সেই ব্যক্তি বেশি কৃপা পাবে না আপনি নির্জলা থেকে কিংবা সন্ধ্যার পরে অল্প জলকে সারা রাত হরিকথার মাধ্যমে জাগরণ করলেন? কে বেশি কৃপা পাবে পদ্মনাভ প্রভু? যে এইভাবে পালন করছে। তো এখন সিদ্ধান্ত আপনার, আপনি কোনটা গ্রহণ করবেন? আপনি কি ভগবানের অপ্রাকৃত কৃপা লাভের জন্য এই প্রক্রিয়াটা গ্রহণ করবেন না কোনটা গ্রহণ করবেন? সিদ্ধান্ত আপনার। আর ভালো রেজাল্ট করতে চাইলে যেমন একটু পরিশ্রম করতে হবে, সাধনা করতে হবে, সাধনা ব্যতীত কিছু সম্ভব নয়, তেমনি ভাবে ভগবানের অহৈতুকী কৃপা পেতে গেলে সাধনা তো করতেই হবে, কষ্ট তো একটু করতেই হবে। আমাদের গোস্বামীগণ সিদ্ধান্ত দিলেন একাদশী ব্রতের দিন কোনো প্রকার সাংসারিক কাজ করা যাবে না, কাজকে রহিত রাখতে হবে। মাসে 2টা দিন, বছরে 365 দিনের মাঝে 24টা দিন ভগবানকে দিয়ে দিতে হবে। ভগবানকে দিয়ে দাও, তাহলে বছরের বাকি কটা দিন ভগবান আমাদেরকে ভালো রাখবেন, ভালো রাখবেন ভগবান আমাদেরকে। কাজে অনুকল্পের নামে বৃহৎ কল্প, এমনিতে পেট পর্যন্ত, একাদশীর দিন গলা পর্যন্ত, এই বৃহৎ কল্প থেকে আমরা সরে আসব। বৃহৎ কল্প কখনো আমাদেরকে গ্রহণ করা যাবে না।
এবং আমরা চেষ্টা করব নির্জলা ব্রত পালন করার। যদিও আমরা নির্জলা না পারি প্রথম দিকে, আমরা চেষ্টা করব একটু জল গ্রহণ করার, তাতেও যদি না পারি আমরা একটু ফল গ্রহণ করতে পারি। তবে মনে রাখতে হবে, গোস্বামীগণের টিকা ভালো করলে পড়লে উপলব্ধি করা যাবে, কেবলমাত্র জল ব্যতীত অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করে যদি আমরা একাদশী করি, যদিও কথাটা অপ্রিয়, কিন্তু শাস্ত্রের সঠিক কথাটাই একজন প্রকৃত সাধুর বলাটা উচিত। কার গায়ে ফুসকা পড়লো, কার গায়ে ফুসকা পড়লো না, সেদিকে কখনো একজন প্রকৃত সাধু বিন্দু বিসর্গ দৃষ্টি জ্ঞাপন করেন না। অপ্রিয় হলেও কথাটা সত্য, জল ব্যতীত অন্য কোনো কিছু খেলে, অর্থাৎ পঞ্চরবি শস্য বর্জন শাস্ত্র বলছেন, ধান থেকে যা যা হয় কিছুই খাওয়া যাবে না, গম থেকে যা যা হয় কিছুই খাওয়া যাবে না, ভুট্টা থেকে যা যা হয় কিছুই খাওয়া যাবে না, জব থেকে যা যা হয় কিছুই খাওয়া যাবে না, তেল থেকে যা যা হয় কিছুই খাওয়া যাবে না। এই পঞ্চরবি শস্য বাদ দিয়ে ফল মূল জল সবজি ইত্যাদি খেয়ে যারা একাদশী করছেন অনুকল্প রূপে, একাদশী তাদের হবে। কিন্তু গোস্বামীগণ তাদের টিকাতে বুঝিয়ে দিলেন তারা একাদশীর কোনো কৃপা লাভ করবে না। আবারও বলছি স্পষ্টভাবে, দৃঢ়ভাবে, জল ব্যতীত অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করে যারা একাদশী ব্রত পালন করবেন, একাদশীর কৃপা থেকে তারা বঞ্চিত হবেন। রেজাল্ট জিরো। অর্থাৎ আপনি ফার্স্ট করেছেন কিন্তু থার্ড ডিভিশন, কোনো চাকরির পরীক্ষাতে অ্যাটেন্ড করতে পারবেন না। ফার্স্ট করেছো? হ্যাঁ করেছি। তোমার ছেলে কি গ্রেড পেয়েছে গো? ডি, মানে থার্ড ডিভিশন, মানে চাকরির কোনো পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করা যাবে না। জল খেয়েও যদি আমরা একাদশী ব্রত পালন করি, তাহলেও আমরা কিছুটা একাদশীর কৃপা লাভ করতে পারবো। এই জন্য একটা সুযোগ গুরু মহারাজের কৃপায় আমরা পেয়েছি। অনলাইনে আজকে লাইভে আসার পশ্চাতে একটাই কারণ, আপনাদেরকে আমন্ত্রণ করা। আপনারা আগামীকাল সবাই যুক্ত হবেন রাত ৮ ঘটিকা থেকে। হরিকথার পূর্বে ভজন সঙ্গীত হবে। আমাদের প্রপূজ্যচরণ জ্যেষ্ঠ গুরুব্রাতা এবং সিটিএস মন্দিরের অধ্যক্ষ ভক্তিস্বরূপ দামোদর মহারাজ ভজন সঙ্গীত করবেন। অতঃপর আমাদের গুরু মহারাজ এই অপ্রাকৃত কথামৃতে অবগাহিত করে অনলাইনে যারা যুক্ত হবেন তাদেরকে নিয়ে, এবং শত শত ভক্ত আমাদের মন্দিরে আসেন তাদেরকে নিয়ে রাত জাগরণ করবেন। এই রাত জাগরণে অংশগ্রহণ করে আপনারা অপ্রাকৃত কৃপা লাভ করুন এবং সরাসরি আপনারা আমাদের এই সিটিএস মন্দিরে রাত জাগরণে অংশগ্রহণ করুন এবং একাদশীর অপ্রাকৃত কৃপা লাভ করুন। আবারও বলছি, চেষ্টার কোনো বিকল্প নেই। ধীরে ধীরে আমরা চেষ্টা করতে পারি। নির্জলা একাদশী ব্রত আমরা যদি পালন করি, শরীরেরও অনেক উপকার, অনেকেই সুফল পেয়েছেন, অ্যাডভান্টেজ অ্যাচিভ করেছেন এই নির্জলা একাদশী ব্রত পালন করে। প্রবাসী অনেক ভক্তরা আমাকে জানিয়েছেন এই নির্জলা একাদশী ব্রত পালন করে তারা অনেক মেরিট রিসিভ করেছেন। মেডিকেল সায়েন্স বলছেন উপবাসের মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরের কঠিন কঠিন রোগকে ভালো করতে পারি। আমরা 12 ঘন্টা পাকস্থলিতে খাবার যদি না দিই, আমাদের নাভিমূলে 100 তাপমাত্রা উৎপন্ন হয়। আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র এটাকে অগ্নিমন্দা বলছে। আমরা আমাদের শরীরে 1000 তাপমাত্রা রিজার্ভ করতে পারি উপবাসের মাধ্যমে। অগ্নি উৎপাদিত হয় উপবাসের মাধ্যমে। 1 মাস মাছ মাংস খেলে 1000 তাপমাত্রা আমরা রিজার্ভ করতে পারবো না। শুধু খেলেই তো হবে না, হজম করতে হবে। কাজে উপবাসের মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরের কঠিন কঠিন রোগকে ভালো করতে পারি। আপনারা চেষ্টা করুন এবং আপনারা অভ্যাস করে দেখুন, শরীরের কঠিন কঠিন ব্যাধি ভালো হয়ে যাবে উপবাসের মাধ্যমে। আর একটা একাদশী ব্রত আপনারা আমাদের সঙ্গে মন্দিরে এসে পালন করুন, দেখবেন আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। মন্দিরে পর্যাপ্ত ভক্তদের থাকার সুব্যবস্থা আছে, ভক্ত নিবাস আছে। আপনারা আসবেন। আমাদের মন্দিরে অখণ্ড মঙ্গল দ্বীপ আছে, 24 ঘন্টা যে দ্বীপ প্রজ্বলিত হয় গাভীর ঘি দ্বারা। সে অখণ্ড মঙ্গল প্রদীপ দর্শন করে আপনারা কৃতার্থ হন। কেউ যদি সেই অখণ্ড মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনে ঘৃত সেবা করতে চান, অর্থাৎ প্রদীপ প্রজ্বলনে ঘি দান করতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের মন্দিরের গোমাতা আছে, তাদের পরিচর্যার জন্য যদি কেউ এগিয়ে আসতে চান, অবশ্যই আপনাদেরকে আমন্ত্রণ করা হলো। আমাদের ভগবানের শয়ন কক্ষ, ভগবানের জন্য যে আত্মমত সেবা, আত্মবৎ আমাদের যা প্রয়োজন ভগবানেরও তা প্রয়োজন,
যেভাবে ভগবানের সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভগবানের শয়ন কক্ষ, ভগবানের জন্য স্নানাগার, বাথরুম, টয়লেট, বাথটব, শুয়ে স্নান করার সমস্ত কিছু আছে, চমৎকার। এগুলো বাংলাদেশের আর কোনো মন্দিরে আপনারা খুঁজে পাবেন না। একবার দর্শন করতে আসুন। আমাদের মন্দিরে বৃন্দাবন শিব গোপেশ্বর মহাদেব পূজিত হচ্ছেন, গুরু মহারাজ স্থাপন করেছেন। প্রত্যেক সোমবার এই মহাদেবের পুজো করা হয়। আপনারা যে কোনো সোমবারে অংশগ্রহণ করতে পারেন, মহাদেবকে স্নান করাতে পারেন, মহাদেবের অপ্রাকৃত কৃপা লাভ করতে পারেন। তাছাড়া আরো অনেক বিশেষ বিশেষ বিষয় রয়েছে মন্দিরের। দৃশ্যাবলী সব ইমেজিং, গৌরকুণ্ড হচ্ছে এখানে, আপনারা এসে দর্শন করতে পারেন। গৌরকুণ্ডে আপনারা সেবায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, আপনাদেরকে আমন্ত্রণ করছি। এবং আগামীকাল একাদশী ব্রত আপনারা পালন করুন। আগামীকাল যে একাদশী ব্রত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা একাদশী। একাদশী ব্রতের নাম কি? আগামীকাল পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী তিথি। এই একাদশীটা পাণ্ডবা নির্জলা, অর্থাৎ জল গ্রহণ করা যাবে না। পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী ব্রত। এই একাদশী ব্রত পালন যারা করবে, বছরের বাকি যে কটা একাদশী আমরা পালন করেছি, সেই একাদশী পালনে যদি আমাদের কোনো ত্রুটি হয় কিংবা কোনো ভুল হয়, কিংবা আমরা যদি একাদশী পালন করে কোনো পাপ করে থাকি, অপরাধ করে থাকি, আগামীকালের একাদশী ব্রত যদি আমরা নিষ্ঠা সহকারে পালন করি, পূর্বকৃত একাদশী ব্রত পালনে যদি আমাদের কোনো ভুল হয় সেটা সংশোধন হয়ে যাবে। এই জন্য এটাকে পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী, শ্রেষ্ঠ একাদশী রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিংবা অসমর্থ যারা যারা একেবারেই উপবাস থাকতে পারে না, যেমন ভীমসেন বৃকদর, সে উপবাস থাকতেই পারে না। বৃক উৎপন্ন হয় তার নাভিমূলে, না খেয়ে থাকতে পারে না। এবার ভগবানের চরণে প্রণাম দিয়ে বলছে, বাসুদেব, আমি তো একেবারে অপারগ, অসমর্থ, আমার কি গতি হবে? আপনি কৃপা করে অন্তত একটা ব্রতের কথাই বলুন, যে ব্রতটা পালন করলে অন্তত আমার কিছুটা হলেও স্খলন হয় পাপ। এবার ভগবান বাসুদেব বলছেন, তাহলে কি আর করবে, তুমি এই নির্জলা একাদশী ব্রতটা পালন করো। পাণ্ডবা নির্জলা কেন নাম হলো এটার? কারণ দ্বিতীয় পাণ্ডব, ভীম হচ্ছে দ্বিতীয় পাণ্ডব। প্রথম হচ্ছে যুধিষ্ঠির, পরে হচ্ছে ভীম, তারপর অর্জুন, নকুল, সহদেব। ওই ভীম এই ব্রতটা করেছিলেন, অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এই ব্রত পালন করেছিলেন, পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী ব্রত। কিন্তু তিনি যে পালন করেছিলেন সেটাও অনেক কষ্টে। অবশেষে নিমের একটা ডাল তিনি মুখের মাঝে রেখেছিলেন, বহু কষ্টে। আবার যদি অনেকেই মনে করে তাহলে এই একটা একাদশী ব্রত পালন করলে যদি সমস্ত একাদশী ব্রতের ফল পাওয়া যায়, ভগবান বলছেন অন্তত এই ব্রতটাও যদি তুমি নিষ্ঠা সহকারে করো, সমস্ত ব্রতের ফল পাবে। এবার এই কথা শুনে যদি কেউ মনে করেন তাহলে আমরাও ভীমের মতো শুধু এইটাই করব আর বাকিগুলো করব না, তাহলে তুমিও ভীমের মতো কাজ করো, দেখি তোমার এই শক্তি আছে শরীরে ভীমের মতো। তুমি কি ভীমের মতো এরকম কাজ করতে পারবে? সম্ভব নয়। কাজেই এটা একেবারে অসমর্থ অপারক ব্যক্তিদের জন্য ভগবান স্যাক্রিফাইস করেছেন। অন্তত সামথিং ইজ বেটার দেন নাথিং, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। অন্তত যারা একেবারে পারবে না, অপারক যারা, তারা অন্তত একটাও ব্রতও যদি করে তাহলেও তারা অপ্রাকৃত কৃপা লাভ করতে পারবে। কাজেই আমরা এই পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী ব্রতটা সঠিকভাবে পালন করব। আগামীকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চেষ্টা করব এই একাদশী ব্রত পালন করে আমরা লক্ষ নাম জপ করার। একটা দিন ভগবানকে দিয়ে দিতে হবে। সংসারের সমস্ত কাজ কিছুটা সময়ের জন্য একটু আমরা কি করব, কমিয়ে দেব। ব্যবসা, চাকরি ইত্যাদি যেগুলো একেবারে না করলেই নয়, ডিউটি পালন করতে হবে। যেখানেই থাকবো ভগবানকে স্মরণ করব আর ভগবানকে দিয়ে দিতে হবে। আর সারাটা দিন কৃষ্ণ চিন্তনে থাকতে হবে। একাদশী ব্রত পালন করে চেষ্টা করতে হবে ক্রোধ প্রদর্শন না করা, চেষ্টা করতে হবে মিথ্যে কথা না বলা, প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার না করা, না ঘুমানো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যদি কেউ স্বপ্ন দেখে, একজনে আমাকে
মেসেঞ্জারে নক করে বলেছে, প্রভু আমি একাদশী পালন করে দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিলাম, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি আমি তেলাপিয়া মাছ দিয়ে খাচ্ছি। তাহলে আমার কি একাদশী হবে? হ্যাঁ বলছি, তুমি একটু সময় ঘুমিয়েছো, আবার ঘুমের ঘুরে স্বপ্ন দেখো তেলাপিয়া মাছ, আর কোনো মাছ পেলে না, তেলাপিয়াটাই দেখলে, প্রভু তেলাপিয়া মাছ আমার প্রিয়। বলছি তাহলে ভালো, এটা তো স্বপ্ন দেখবে, তোমার একাদশী হবে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যদি কেউ স্বপ্ন দেখে খাচ্ছে, তারও একাদশী হবে না। এই জন্যই তো শাস্ত্র ঘুমাতে নিষেধ করেছেন, কারণ আমাদের মন তো চঞ্চল, সব দিকে যায়। এই জন্য ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যদি কেউ স্বপ্ন দেখে, তাহলে তারও একাদশী ব্রত নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ যদি একাদশী ব্রত পালন করে চা খায়, একাদশী নষ্ট হয়ে যাবে। যদি একাদশী রেখে পান খায়, বিড়ি সিগারেট খায়, তাহলে একাদশী হবে না, লাভ হবে না। অর্থাৎ নেশাজাতীয় দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে, শারীরিক সংযম থাকতে হবে, মানসিক সংযম থাকতে হবে একাদশী ব্রত পালন করে। এবং একাদশী ব্রত পালন করে আরো অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো আমাদের পালন করা উচিত। চেষ্টা করতে হবে সবসময় ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখা। একাদশী ব্রত যেহেতু কলিযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত, এই ব্রত পালনের মাধ্যমে সমস্ত কিছু লাভ হয়। আপনারা ধীরে ধীরে এই ব্রত পালন করুন। যারা এখন পর্যন্ত এই একাদশী ব্রত শুরু করেননি, তারা আগামী একাদশী থেকেই শুরু করতে পারেন। অনেকেই বলেন ভীম একাদশী থেকে তো শুরু করতে হয়। ভীম একাদশী থেকে শুরু করতে হয় এমন কোনো কথা শাস্ত্রে নাই। ভীম একাদশী অনেকেই বলেন, কিন্তু এটার শুদ্ধ উচ্চারণ ভৈমী একাদশী, ভৈমী। কাজে একাদশী যে কোনো দিন থেকেই করা যায়, কেবলমাত্র একাদশীর পূর্বের দিন সংযম থাকতে হবে আমাদেরকে। যারা আহার শুদ্ধ করেনি, প্রসাদ পায় না, ওরা অবশ্যই একাদশীর পূর্বের দিন সংযম থাকবে, সাত্বিক আহার গ্রহণ করবে। একাদশীর পরের দিন দ্বাদশীতেও সাত্বিক আহার গ্রহণ করতে হবে, আহার শুদ্ধ থাকতে হবে। অনেকে পারণ করে দুপুরবেলা মাছ খেয়ে নেয় কিংবা রাতে মাছ খেয়ে নেয়, তাহলে তাদের একাদশী নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ সারাদিনই আমাদেরকে আহার শুদ্ধ থাকতে হবে। আরো আমরা ধারাবাহিকভাবে শ্রবণ করব, আরো অনেক দিন আমরা লাইভে একাদশী নিয়ে বলেছি, আরো বলবো। আগামীকাল আমরা গুরু মহারাজের শ্রীমুখ থেকে সারা রাত শ্রবণ করব একাদশীর মহিমা এবং বিভিন্ন কৃষ্ণ লীলামৃত। হ্যাঁ, দশমী যুক্ত একাদশী করা যাবে না, শাস্ত্রে সেটা নিষেধ করা হয়েছে। এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত গুরু মহারাজের শ্রীমুখ থেকে শুনবো। তাহলে চলুন আমরা কিছুটা সময় হরিনামের মাধ্যমে আজকে পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী তিথির প্রারম্ভিকায়, পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী তিথির প্রারম্ভিকে আমন্ত্রণ পর্বের আজকের এই একাদশী ব্রত কথা এখানেই ইতি টানব হরি নাম কীর্তনের মাধ্যমে। আপনারা সবাই এই হরি নাম কীর্তনে অংশগ্রহণ করুন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare।
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Param Gurudev Jaya Param Gurudev Jaya Prabhupada Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada
নিতাই 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 গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। নিতাই 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 গৌর নিতাই 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 গৌর নিতাই ও নিতাই 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 গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। জয় জয় গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধার্বিক শ্রী গিরিধারী কি জয়। শ্রী গুরু গৌর সুন্দর শ্রী রাধা দ্বৈত কুঞ্জ বিহারী জিউ কি যশমদীয় শ্রী গুরুদেব ওম বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি প্রপন্ন জ্যোতি গোস্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট পরম গুরুদেব শ্রী শ্রীল ভক্তি কুসুম সমন গোস্বামী মহারাজ কি জয়। নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট জগৎ গুরু প্রভুপাদ শ্রী শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কি জয়। অবধূত কুলচূড়ামণি শ্রীল গৌর কিশোরদাস বাবাজি মহারাজ কি জয়। ওম বিষ্ণুপাদ সচিদানন্দ শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাশয় কি জয়। নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ কি জয়। শ্রী রূপানু শ্রী বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কি জয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় কি জয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কি জয়। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় কি জয়। শ্রীল নরোত্তম শ্রীনিবাস শ্যামানন্দ প্রভুত্রয় কি জয়। শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ ভট্ট গোপাল ভট্ট রঘুনাথ দাস শ্রীজীব গোস্বামী সর গোস্বামী প্রভুত্রয় কি জয়। শ্রী স্বরূপ দামোদর রায় রামানন্দ আদি গৌর শক্তিবর্গ কি জয়। নামাচার্য শ্রী হরিদাস ঠাকুর কি জয়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়। শ্রী গৌর মন্ডল ব্রজমন্ডল ক্ষেত্রমন্ডল অযোধ্যা ধাম কি জয়। শ্রী গোপ গোপী বৃন্দাবন শ্যামকুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরিরাজ গোবর্ধন কি জয়। শ্রী রাধা গোবিন্দ রাধা গোপীনাথ রাধা মদন মোহন জিউ কি জয়। শ্রী বৃন্দা দেবী যমুনা দেবী গঙ্গা দেবী কি জয়। শ্রী বলদেব সুভদ্রা শ্রী জগন্নাথ জিউ কি জয়। সর্ববিঘ্ন বিনাশনকারী ভক্তবৎসল ভগবান শ্রী নৃসিংহদেব কি জয়। লক্ষ্মী নৃসিংহদেব কি জয়। ভক্ত শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়। একাদশী ব্রত কথা শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দ কি আকর মঠরা শ্রী চৈতন্য মঠ কি তৎশাখা গৌরীয় মঠ সমূহ কি জয়। শ্রীদাম মায়াপুর কি শ্রীমান মহাপ্রভুর আবির্ভাব পীঠ যুগপীঠ কি শ্রীমান মহাপ্রভুর পৈতৃক নিবাস কি গৌরনাথ ঠাকুর শ্রী অদ্বৈত আচার্যের আবির্ভাব স্থান কি জয়। জয় শ্রীবাস পণ্ডিতের আবির্ভাব স্থান কি জয়। জয় গৌর মণ্ডলে পূর্ববঙ্গে আবির্ভূত মহাপ্রভুর পার্ষদ বৃন্দ কি জয়। শ্রী চৈতন্য ট্রান্সেন্ডেন্টাল সোসাইটি সিটিএস কি অন্যান্য ভক্তি মঠ সমূহ কি চারিধামচারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় চারি আচার্য বৃন্দ কি জয়। জয় ভুবন মঙ্গলময়ী শ্রী শ্রী হরিনাম সংকীর্তন কি জয়। জয় নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল জয়। জয় শ্রী রাধে শ্যাম।